رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 29۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو پیار سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے ساتھ بیٹھی اسے دباتے دباتے اسی کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ فاطمہ کے دوسرے بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بابا اس کے لیے کینٹین سے فریش جوس لینے گئے ہوئے تھے۔ یک اس نے مسز ریان سے نگاہیں پھیری، ہاسپٹل روم کی چھت پر گاڑ لی۔ شکر گزاری کے آنسو چہرے کے اطراف سے چھلکتے ہوئے اس کے کانوں تک چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی۔ 6 ماہ پرانی یادوں کے مناظر اس کے ذہن کے پردوں پر چھانے لگے تھے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبی حبیبتان الی الرحمن۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں، اللہ رحمان کے ہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری 6682۔ موبائل کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ قرۃ العین ہاتھ دھوتے ہوئے کچن سے بھاگتی ہوئی یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آئی اور بیڈ پر پڑا موبائل فوراً سے اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فاطمہ کا فون تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آواز بہت بھاری لگ رہی ہے۔ ہاں بس قرۃ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ابھی۔ ہاں ابھی؟ میں گھر آ جاؤں؟ اوکے۔ سلام کرتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر دیا۔ قرۃ العین سوچوں میں گم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر رکھنا کہتی ہوئی موبائل رکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد فاطمہ قرۃ العین کے سامنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ دوپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ قرۃ العین کی والدہ قیلولہ دوپہر کا آرام کر رہی تھی، اس لیے انہیں فاطمہ کی آمد کی خبر نہ تھی۔ خلاف معمول آج فاطمہ اپنے آپ کو مکمل کور کر کے عبایا نقاب میں آئی تھی۔ قرۃ العین کو بہت خوشی ہوئی تھی، جس کا اظہار وہ بار بار فاطمہ کو گلے لگا کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میری دوست جنت کی راہوں میں اتنی تیزی سے آگے نکلنے لگی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں بہت استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔ اس نے پھر سے فاطمہ کو پرجوش طریقے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، قرۃ، کیا دین پر چلنا، اس جنت کی راہ پر چلنا کوئی جرم ہے کہ اپنے ہی دشمن بن جائے؟ فاطمہ نے آنکھوں میں نمی لیے پھیکے سی مسکراہٹ سے اس سے جدا ہوئے بغیر ہی پوچھا، نہیں فاطمہ، ایسا تو بالکل نہیں ہے، مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے اثرات سے اس سے جدا ہوتے ہوئے پوچھا، قرۃ، میرا دل بہت تنگ ہونے لگ گیا ہے، میرے اپنے ہی گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس پردے کو ہمارا معاشرہ اتنا برا سمجھتا ہے کیا؟ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں نہیں ہے؟ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ قرۃ العین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ماما حیدر بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی تھی، میں اکلوتی بہن ہوں اور وہ مجھے ملوائے بغیر ہی بات پکی کر آئے۔ تمہیں کیوں نہیں لے کر گئے؟ میرے پردے کی وجہ سے؟
क्या मतलब? कुर्रतुलैन ने माथे पर बल लाए हुए पूछा। मैं अबाया में जाना चाह रही थी उनके साथ, क्योंकि मुझे पता था वहाँ मिक्स गैदरिंग होगी। मैं खुशी खुशी उनके साथ जाने के लिए कमरे से निकली थी, मगर मुझे अबाया में देखकर सैफ भाई ने इतने गुस्से से डांटा। मामा ने हैदर भाई को फ़ोन कर दिया। भाई ने भी इतने गुस्से से कहा कि उससे मत लेकर जाएं, वरना उसकी वजह से बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। कुर्रतुलैन, क्या मैं मनहूस हूँ? वो सिसकियाँ ले ले कर रो रही थी। कुर्रतुलैन खामोशी से सुन रही थी। वो जानती थी कि फातिमा अपने अंतर की भड़ास निकालना चाहती, इसलिए उसे बोलने दिया। मामा ने जाते हुए मुझे गुस्से से रूम में धक्का दिया और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। मैं सारी रात अकेली रोती रही क़रत, कुछ खाए पिए बगैर। वो सब सर्वेंट्स को मना करके गई थी कि कोई इस मनहूस के कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। कोई भी नहीं आया क़रत, कोई भी नहीं। कल की रात में कभी नहीं भूल सकती। उसने शिद्दत से रोते हुए अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया था। फातिमा मेरी जान, ऐसे मत रो। क्या तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जवाब मांगा? उसने ऐसे ही चेहरा हाथों में छुपाए नफ़ी में सर हिलाया। वो तो वक्त था उसके पास जाने का। कुर्रतुलैन ने उदासी से कहा। क्या वो नहीं जानते क़रत मैं किस कर्ब से गुज़र रही हूँ? मैं तो उनके हुक्म पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर क्यों ये सब हो रहा है? उन्हें तो मेरे लिए रास्ते आसान करने चाहिए। उसने चेहरे से हाथों को पीछे करके मासूमाना अंदाज में पूछा, जैसे वो बहुत टूट चुके थे। फातिमा, ये तो इस रास्ते की सुन्नत है। इस पर जो भी चलता है उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये जन्नत इतनी सस्ती थोड़ी है ना। अंदर बाहर हर तरफ से मुखालफतों का सामना होकर लड़ना पड़ता है। देखो ना, हम पर तो ऐसी कोई सख्त आजमाइश भी नहीं आई जैसी साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर आई थी। तुमने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पढ़ा है ना, कैसे उन्हें तपते सहरा में लिटा दिया जाता था, उनके सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, कोयलों पर लिटाया जाता था, चर्बी खुल जाती थी उनकी सिर्फ तौहीद पर ईमान लाने की वजह से। मगर वो फिर भी अहद अहद कहते रहते थे। वो तो ऐसे नहीं रोए, वो तो ऐसे नहीं पूछते थे कि जन्नत की राहों पर चलना जुर्म है, जो मुझे इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं मिल रही हैं। मगर क़रत वो सहाबा थे, मैं एक आम सी बंदी हूँ, कमज़ोर सी। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ इतनी मुखालफत? उसने बेबसी से कहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं, हम उन्हें बग़ैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे? सूरह अनकबूत आयत नंबर 2। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, फातिमा, जिनसे ज़्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती ना। अगर हमने इरादा किया है उस जन्नत को पाने का, उस रब की रज़ा को पाने का, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे रास्तों में फूल बिछाए जाएं, मोहब्बतें निछावर की जाएं? हाँ, एक वक्त आता है जब ये सब होता है, मगर पहले मक्का की मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। दिखाना पड़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कि हाँ, मैंने जो दावा किया है हम उसमें सच्चे होना चाहते हैं, उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर जब हम मजबूती से उस रास्ते पर डट जाते हैं, हक की गवाही देने लगते, फिर दौर आता है हिजरत मदीना वाला, जब नफ़रतों की बजाय मोहब्बतें मिलती हैं। फिर यही लोग जो राहों में कांटे बिछाते हैं, ये साथी बन जाते हैं। वल्लाह, दीन में साथ चलने वाले साथी। सुनो, तुम जब बाज़ार जाती हो
तो जूता खरीदती हो ना, तो उसको उलट पुलट कर देखती हो, हम्म? उसका सोल चेक करती हो, उससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना पायदार है, कितना अरसा चलेगा। तो क्या तुम्हारा रब तुम्हें ना चेक करे कि तुम उसके लिए किस हद तक जा सकती हो? तुम में उसकी रज़ा पाने की तड़प कितनी सच्ची है कि तुम उसकी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती जाओ, यानी सब्र। उसने नम आंखों से पूछा जैसे उसे जवाब मिल गया हो। कुर्रतुलैन की बातों ने उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे सुनते। हाँ, सब्र, यही तो मतलब है। ये रोना, उदास होना फितरी है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी रहना, खुले दिल से उसको हर फैसले को कबूल करना ही दरअसल आजमाइश है। अल्लाह कहते हैं, वजअलना बाज़कुम लिबाज़ि फितना अतस्बिरून व काना रब्बुका बसीरा। और हमने तुम में से हर एक को दूसरे की आजमाइश का ज़रिया बनाया दिया। क्या तुम सब्र करोगे? तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। अल फुरकान आयत नंबर 20। और तस्बिरून सवाल है ये अल्लाह का, क्या तुम सब्र करोगी? फातिमा ने यक्का यक अस्बात में सर हिलाया। कुर्रतुलैन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस रब ने कहा कि वो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। कौन तुम्हारी मुखालफत कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितनी कर रहा है, और जवाब में तुम क्या कर रही हो? तुम बस अपना देखो कि तुमसे क्या चाह रहा है वो रब। फातिमा, वो तो बस ये देखता है कि तुम आजमाइश के किन लम्हों में जाकर किस दर्जे का सब्र करती हो। और वो जो मेरी मुखालफत कर रहे हैं, वो तुम्हारी मुखालफत नहीं कर रहे फातिमा, वो तुम्हारे दीन पर चलने की मुखालफत कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे माशरे में दीन को वैल्यू नहीं दी जाती, उसका एक गलत फहमियों पर मबनी बुरा इमेज बना दिया गया है। इसलिए वो अनजाने खौफ व खदशात का शिकार होकर मुखालफत करने लगते हैं। हाँ, जो भी है, मगर वो तो मुसलमान है ना। हाँ, बिल्कुल मुसलमान है, मगर वो लाइल्म है फातिमा। इंसान हमेशा उस चीज़ का दुश्मन होता है जिसके मुताल्लिक या तो वो इल्म ना रखता हो या उससे हसद करता हो। जिस दिन उन्हें इल्म हो गया ना कि ये राह कोई आम राह नहीं है, ये दीन पर चलना कितनी सआदत की बात है, तो वो तुम्हारे साथी बन जाएंगे। वल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें आखिर कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी उन्हें? मैं कैसे बता सकती हूँ? वो तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। उसने उदास लहजे में कहा, सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर तुम्हें सब्र करना होगा, ढेर सारा सब्र। सब्र जमील, सब्र जमील, हाँ सब्र जमील। कुर्रतुलैन की नज़रें खिड़की से बाहर कहीं दूर टिकी हुई थी। वो जैसे किसी गहरी सोच में, किसी ख़ास एहसास के ज़ेरे असर कहे जा रही थी। ऐसा सब्र कि तुम्हारे मुखालिफिन को भी पता ना चले कि उसने बात में तुम्हें हर्ट किया। ऐसा सब कि वो तुम्हें डांटे, मारे, गालियाँ दे, मगर तुम जब उस सब के बाद उनसे मिलो, मुस्कुरा कर मिलो और ऐसे माफ़ कर दो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब्र जमील, वो सब्र जो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद ने किया था। उसकी आंखों से दो आंसू छलक कर उसके दुपट्टे में जाकर जज्ब हो गए। फातिमा हमतन गोश उसकी बातें सुन रही थी। फिर ये सब तुम्हारे हो जाएंगे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आकर माफ़ी मांग ली थी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद के दुश्मनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उनके दिली साथी बन गए थे। सब बदल जाएंगे वल्लाह, सब कुछ। वक्त उससे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। कितना वक्त? ये तो तुम्हारे सब्र पर मुनहसर है। हो सकता है 1 हफ्ता, 1 माह, 1 साल या फिर 10 साल, या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं।
میں اتنا صبر کیسے کر سکتی ہوں، وہ بھی صبر جمیل؟ کر سکتی ہو، بالکل کر سکتی ہو۔ اگر تم یہ سب حالات برداشت نہ کر سکتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تمہیں اس سب سے نہ گزار دے۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو سنو، تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کرتی جاؤ اور یقین رکھو وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سب تمہارے دین کے ساتھی ہوں گے، ایمان کے ساتھی، اور بالآخر جنت الفردوس کے ساتھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تو تم برائی کو بھلائی سے دور کر دو، پھر وہی جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے، اور اسے سوائے بڑے خوش نصیب لوگوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ سورہ حامیم سجدہ 34-35۔ تم صبر کی انتہا کر دینا، وہ کرم کی انتہا کر دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنے میں عصر کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ چلو آؤ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ قرۃ العین نے فاطمہ کو ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں نے فاطمہ میں گویا ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا سارا غم اب اس کی موٹیویشن میں بدل گیا تھا۔ اسے صبر کرنا تھا، صبر جمیل۔ کیا ہوا بیٹا؟ جی، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ تم رو رہی ہو یا مسکرا رہی ہو؟ مسز ریحان پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ او الحمدللہ، اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔